Hello all, myself Soumya KS, working as an assistant professor in Department of Commerce, GFGC Bharamsagara. In this video, we shall discuss about how to analyze the merchandising performance. It is analyzing merchandising performance. In the previous video, we discussed about merchandise control and assortment planning. These two are very essential stages in the process of merchandise planning. And merchandise control, it helps to maintain the purchases within the budgeted limits, wherein assortment planning involves determining the quantities of each product that will be purchased to fit into the overall merchandise plan. Let's see the analysis and evaluation of merchandise performance. Measuring the performance of merchandise is very essential because with this only the retailer will come to know about which products have performed well and which have not performed as per the targets. ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸಹ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Through this analysis and evaluation of merchandise, one can come to know about which are those products which have performed well and which have not performed well. And it can be done with the help of these performance measures. ಕೆಲವೊಂದು merchandise performance measures ಇದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. They are inventory turnover, gross margin, return on investment, ABC analysis, sell-through analysis and multiple attribute method. Let's see about all these in detail. It is inventory turnover. Inventory turnover is a key to merchandise performance. Inventory turnover ಎಷ್ಟಿದೆ, turnover ratio ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It measures how long inventory is on hand before it is sold. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರಿಟೇಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ರಿಟೇಲರ್ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Then products that are on hand for a short time have a high turnover and those that are on hand for longer time have a low turnover. And turnover is a key to high performance, which means profits in retailing. Turnover ಅಂದ್ರೆ profit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟೇಲರ್ ಹತ್ರನೇ ಅದರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. A gross margin return on investment is a merchandise planning and decision making tool that assists the buyer in identifying and evaluating whether an adequate gross margin is being earned by the products purchased compared to the investment in inventory required to generate the gross margin. ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಅರ್ನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮರ್ಚಂಡೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್
ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಡೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಐದರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Next, ABC analysis. This method entails classifying inventory into categories designated as A, B and C or high, medium and low rotation proportional to the inventory's total cost. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಗ್ರೂಪ್, ಬಿ ಗ್ರೂಪ್, ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಹೈ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್, ಆರ್ಡರ್ merchandise using some performance measure to determine which set of items should never be out of stock, which could be allowed to be out of stock occasionally and which set of items could be dropped from list. ಈಗ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರುವಂತಹದನ್ನ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಿಟೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೇ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದೂ ಸಹ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಕೇಶನಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಲಾಸ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವೆದರ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಟೇಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ 80-20 ವೇರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 20% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಮ್ಮರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ measuring the performance of merchandise is very essential so that retailer will come to know that which merchandise are performing well and which are not. And this measurement can be done using inventory turnover, gross margin return on investment, ABC analysis, sell-through analysis and multiple attribute method, which we are going to discuss in the next video. For further references, you can refer these textbooks. Thank you.